Hi guys, hello. In this class we are going to discuss about sequence alignment and sequence alignment programs. Sequence alignment and sequence alignment programs. So basically you know about sequences which are nothing but DNA or protein sequences which are a chain of residues arranged in a particular order. It is called a sequence. Now we are going to see what do you mean by sequence alignment. So what do you mean by sequence alignment? So here we are going to compare the sequences. So that's where we are going to see this word alignment. That means we are going to align the sequences. So the proper definition says it is a process. What kind of process? It is a process of comparing and detecting. So it compares and detects what? Similarities. From where it compares these similarities between biological sequences. That is nothing but DNA, RNA, protein, etc. So it is a process of comparing and detecting. So it compares and detects. For example, this is one sequence 1, T, G, G, T, A, and there is another sequence 2. Now we are going to compare sequence 1 and sequence 2. So it also starts with A, G, but there is a mismatch mutation, maybe G, JG, A. Okay. Now this is how you compare A to A, G to G, and there is a mismatch, but it is placed here. Rest of the residues are properly located. For example, if this nucleotide is deleted, so in one sequence you will have AGT, GG, TA, and in another sequence you have AGG, GTA. Now as of you download from NCBI or you get an output from any sequencing, you can do this kind of data only. I am given here only 7 to 8 residues, but it will be hello sir. In these two sequences, without alignment, you could not say the similarity or identity. In previous class, we have discussed about similarity, identity, right? Now, on seeing simply, we could not say because there are more residues in sequence 1 than sequence 2. Now we need an alignment tool or program. What does it do? It identifies the matches between these things. So here there are 7 to 8 residues. You can, by naked eye, you can say where these residues can match: A to A, G to G, T to G. But if there are 1,000 or even 10,000 residues, how can you compare? It could not be done by a naked eye, and you need a software for that. And that software, it just has an algorithm where it does all these things. Okay. So based on that, there are different types of alignment. Next we are going to see the types of alignment, and before that now you have understood the what do you mean by sequence alignment. So தமிழில் சொன்னோன்னா அதை ரெண்டு சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணுது, கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ரெண்டும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பு படுத்துகிறாங்க. அதில் எது வந்து இணையான நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க. ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்ப்பாங்க. அதில் வந்து சிமிலாரிட்டிஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா தெரியப்படுத்துவாங்க. ஓகே, யார் அது தெரியப்படுத்துவாங்க? அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தெரியப்படுத்துவாங்க. இதில் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போது இந்த இடத்துல டெலிஷன் ஏற்பட்டுருச்சுன்னு சொன்னேன். அப்போ சீக்வன்ஸ் இது வந்து அலைன்மெண்ட் டூலுக்கு அப்புறம் இது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகி வரும்னா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐஃபன் வரும். ஸோ டி இடத்துல வந்து ஒரு ஐஃபன், இட் இஸ் நோன் அஸ் கேப். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகியிருக்குன்னா, ஒன்று சீக்வன்ஸ் 1ல் வந்து அடிஷன் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கும். அதாவது ஒரு நியூக்ளியோடைட் அடிஷ்னல் ஆட் ஆகிருக்கும். இல்லைனா இன்சர்ஷன் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கும். இல்லைனா சீக்வன்ஸ் 2ல் வந்து டெலிஷன் நடந்திருக்கும்.
ஓகேவா? ஸோ தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஹியர். ஸோ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து அப்புறம் பார்ப்போம். டைப்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, now we are going to see types of alignment. Types of alignment, it can be grouped in two ways. அதாவது 4 types of alignment இருக்குது. ஆனால் நாலையும் வந்து 2 விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து the number of sequences involved. number of sequences involved அதை பொறுத்து 2 டைப் வரும். அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா pairwise, இன்னொன்று வந்து மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஷார்ட்லி MSCன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வகை. இன்னொன்று வந்து கவரேஜ், சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் கவரேஜ். அதாவது ஒரு 1000 நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குது 2 சீக்வன்சஸில் இல்லை 3 சீக்வன்சஸில். அந்த 1000 நியூக்ளியோடைடையும் வந்து ஒன்றா வந்து இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் வந்து சிமிலாரிட்டி பார்க்க போகிறீங்களா, இல்லை ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு ரீஜனில் மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு. இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்தால் அதில் நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. இப்போ ப்ரோட்டீனுடைய அலைன்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்களா, இல்லை அந்த டொமைனுடைய ஐடென்டிட்டி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்களா? அதை வச்சு குளோபல் அலைன்மெண்ட், லோக்கல் அலைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, குளோபல் அலைன்மெண்ட், லோக்கல் அலைன்மெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். இது வந்து ரொம்ப பெரிய இது கிடையாது. உங்களுக்கு அந்த நேம் இட் செல்ஃப் இம்ப்ளைஸ். பேர்வைஸ்னால் 2 சீக்வன்சஸ் பேர், only 2 sequences are involved. ஸோ முன்னா கொடுத்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான். பட் இன் ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் மோர் தென் 2. மோர் தென் 2னா அது என்ன வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, ஹியர் ஒன்லி வி கோ ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப். இப்போ ஹியூமன் கூட சிம்பன்சி அப்புறம் மற்ற மங்கீஸோட சீக்வன்ஸ்லாம் ஒன்றா எடுத்து பார்த்து ஸோ எங்கேருந்து பிரிஞ்சிருக்கும் அதை ஃபைலோஜெனடிக் ட்ரீயில் இந்த மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் ரொம்ப ப்ளே பண்ணும். ஓகே, நம்ம இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம NCBIயில் பண்ணுறது, அதாவது query சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு இணையான சீக்வன்ஸ் எது வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறது. ஒவ்வொன்றத கூடயும் மேட்ச் ஆகும். அது வந்து பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட். அடுத்தது லோக்கல் அலைன்மெண்ட்னா இந்த டோட்டல் சீக்வன்ஸில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டை மட்டும் மேட்ச் பண்ணுறது வந்து லோக்கல், ஹோல் சீக்வன்ஸையும் வந்து மேட்ச் பண்ணுறது வந்து குளோபல். ஓகேவா? NCBIயில் நீங்கள் பண்ணுறது பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட், அதே நேரத்தில் லோக்கல் அலைன்மெண்ட்டு தான் பண்ணும். அந்த பிளாஸ்ட்னு ஒரு டூல் இருக்குது இல்லையா, இதோடைய விரிவாக்கம் என்ன, பேசிக் லோக்கல் அலைன்மெண்ட் டூல், லோக்கல் அலைன்மெண்ட் சர்ச் டூல். ஸோ ஏதோ ஒரு இதில் தான் வந்து என்ன பண்ணுது, லோக்கல் அலைன்மெண்ட் ரீஜனாக தான் மேட்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சிமிலாரிட்டியை பார்த்து கொடுக்குது. இட் இஸ் a local alignment search tool. அப்போ NCBIயில் என்ன நடக்குது, pairwise and local alignments நடக்குது. ஓகே, நீங்கள் அந்த சீக்வன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்க எல்லா சீக்வன்ஸஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணலாம், குளோபல் அலைன்மெண்ட் பண்ணலாம். இப்படி தான் நார்மலாக வந்து நடக்கும். ஓகேவா? இப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பேர்வைஸு, MSA, மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ், குளோபல், லோக்கல். ஓகே, ஸோ பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்ப்போமா? பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட். ஓகே, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை regions of similarity. Okay, what kind of similarity? It would be structural similarity, functional similarity, or evolutionary relationship, the phylogenetic tree. இதெல்லாம் இதுக்கு வரும். நம்ம பின்னாடி இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸ்ட்ரக்சரல் சிமிலாரிட்டி, ஃபங்க்ஷன். ஸ்ட்ரக்சரல்னால் சீக்வன்ஸை பார்க்குறது, ஃபங்க்ஷனல்னால் ஒரு என்சைமோடைய கேட்டலைட்டிக் சைட்டு வந்து வேறு ப்ரோட்டீனில் அதே மாதிரி கேட்டலைட்டிக் சைட்டு அப்படியே வந்து பார்க்குது, ஃபங்க்ஷன் சிமிலாரிட்டி. எவல்யூஷன் ரிலேட்டட்னா ஏதாவது ஒரு ஜீன்ஸ் எடுத்து எல்லா ஸ்பீசிஸ்லையும் இருக்க ஜீன்ஸ் அதோடைய கன்சர்வ்னஸை பார்க்குது, அது எவல்யூஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேர்வைஸ் எலிமெண்ட்டில் பார்க்கலாம். இது பிட்வீன்
சீக்வன்சஸ், வெறும் 2 சீக்வன்ஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா, இது பேர்வைஸ். இதுவே மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்னா இதே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான், ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபங்க்ஷனல் எவல்யூஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் 2 or more சீக்வன்சஸ்ன்னு வரும், அவ்வளோதான். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 2 or more sequences, between 2 or more sequences, சாரி 3 or more. ஏன்னா 2னாவே பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட். அப்போ 2க்கும் மேற்பட்டனா 3 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட சீக்வன்சஸ் தான் MSC. இது இந்த வேர்டு மட்டும் மாறும், அவ்வளோதான், மாற்றுறதுலாம் சேம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் மல்டிபிள் சீக்வன்ஸர் அலைன்மெண்ட். ஓகே, பட் இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம்டு, இதில் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது. It should be performed with sequences with similar length. பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஒரு இது கிடையாது, பட் மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்கு சிமிலர் லென்த்தில் இருக்க சீக்வன்ஸை பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு 10 சீக்வன்சஸ் எடுத்தாலும் சிமிலர் லென்த் இருந்தப்போ தான் உங்களுக்கு வர்ற அவுட்புட் வந்து கரெக்டான இன்ஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இல்லைனா தப்பாக கூட நம்ம இன்ஃபர் பண்ணலாம், ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஏற்படலாம். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கொரோனா ஆர்டிபிசிஆர்லாம் சொல்கிறாங்களே, இல்லாது ஆர்டிபிசிஆரோட நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம். கொரோனா இல்லைனா கூட ஏதோ ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நடக்கும். எப்போது சீக்வன்சஸ் வித் டிஸ்சிமிலர் லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நடக்கும். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், சிமிலர் லென்த் ஆஃப் சீக்வன்சஸ் 3க்கு மேற்பட்ட சீக்வன்சஸ் எடுத்து தான் மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் லோக்கல் குளோபல், அது சேம் மாதிரி தான். ஸோ லோக்கல் அலைன்மெண்ட் அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷனை பார்த்துடலாம். லோக்கல் அலைன்மெண்ட் அதோட டெஃபினேஷன் பாருங்கள். இட் அலைன்ஸ் எ substring. What do you mean by substring? So full sequence is called a string and a part of a sequence is called substring. Okay, so it aligns a substring of the query sequence. நமக்கு ஏதோ ஒரு புது சீக்வன்ஸை நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் என்னன்னு தெரியாது. That is called query sequence. So it aligns a substring of the query sequence to a substring of the target sequence. To a substring of the target sequence. So this is called local alignment. மேலே இங்கே காமிச்ச மாதிரி. So this is substring. இது ஸ்ட்ரிங்கு, இது வந்து query sequence வச்சுப்போம். இது வந்து NCP டேட்டாபேஸில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு, அது டார்கெட் ஸ்ட்ரிங்கு TS. இதில் வந்து இதே மாதிரி சப்ஸ்ட்ரிங் எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்குறது தான் வந்து லோக்கல் அலைன்மெண்ட். அவ்வளோதான், புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட்டு குளோபல் அலைன்மெண்ட். குளோபல் அலைன்மெண்ட்னா என்ன டெஃபினிஷன்? Global alignment is it aligns two sequences. So pairwise la dhaan idella varum. It aligns two sequences from beginning to end. From beginning to end. Thala mudal kaal varendra mari. From beginning to end, aligning each letter in each sequence. Aligning each letter in each sequence only once. Okay, so this is called global alignment. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த AGCTC மாதிரி இருக்குது. இப்போ இன்னொரு சீக்வன்ஸில் TCGAG அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்த A வச்சு ஏ கூட எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்ட்டு ஃபஸ்ட் அது பார்க்கும். அடுத்தது ஜிக்கு எங்கெல்லாம் வருது அதை பொறுத்து மேட்ச் பண்ணிகிட்டே வரும். திஸ் இஸ் கால்டு பிகினிங் டு எண்டு. ஓகே, ஆனால் ஒன்ஸ் இது பண்ணிச்சுன்னா திருப்பி அதை பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு அலைனிங் ஈச் லெட்டர் இன் ஈச் சீக்வன்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ். இது வந்து குளோபல் அலைன்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் திஸ் an alignment is pursued. இதில் வர அலைன்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா an alignment is produced regardless of whether between the similarity, regardless ரெண்டுத்துக்கும் சிமிலாரிட்டி இருக்கோ இல்லையோ,
ஆனால் அவங்க வந்து ரெண்டுமே வந்து பேர் பண்ணி காட்டும். whether or not regardless whether or not similarity is there. ரெண்டுத்துக்கும் சிமிலாரிட்டி இருக்கோ இல்லையோ அது கிடையாது இந்த விஷயம். ஒன்றும் எங்கெங்கெல்லாம் அலைனாக இருக்குதுன்னு இருக்கிறத காட்டும். சிமிலாரிட்டி இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு குளோபல் அலைன்மெண்ட். ஸோ எல்லாத்துக்கும் டெஃபினேஷன் கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அலைன்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ மேலே சொன்ன சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அலைன்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்னால் இட் கம்ப்ரைசஸ் போத் வெப் போர்ட்டல்ஸ் அண்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ். ரெண்டுமே இருக்குது. வெப் போர்ட்டலும் இருக்குது, தட் மீன்ஸ் ஆன்லைனில் என்சிபி இதெல்லாம் இதில் வரும். அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ மெகா பார்த்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இதில் வரும். இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு குளோபல் அண்ட் லோக்கலுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். லோக்கல் அலைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? இது பேசிக்கலி எல்லாமே வெப் போர்ட்டலில் தான் இருக்கும் நார்மலாக. ஸோ லோக்கல் அலைன்மெண்ட்டில் எக்ஸாம்பிள் எந்த டூலை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிளாஸ்ட். ஓகே, பேசிக் லோக்கல் அலைன்மெண்ட் சர்ச் டூல் என்சிபிஎல் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே, சரி, இது என்ன, இது எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா, இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் லோக்கல் சர்ச். அதான் லோக்கல் எலிமெண்ட் சர்ச். லோக்கல் சர்ச் இதில் யூஸ் பண்ணுற அல்காரிதம் வந்து ஃபாஸ்ட் கேட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேட்டபிள் ஹியூரிஸ்டிக்ஸ். இது ஃபுல்லாக நீங்கள் ரொம்ப டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்க தேவையில்ல. ஃபாஸ்ட்னா இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஃபாஸ்ட். ஏன்னா கேட்டபிள் மீன்ஸ் இன் மேக்ஸ் யூ ஸ்டடிடு கேமர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்போம், கே கிளஸ்டரிங் அந்த மாதிரி. ஸோ லெட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 6 அப்படின்ற மாதிரிலாம் போயிடணும்ல. ஸோ அது மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக அந்த நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸை வச்சு பண்ணுறது கேட்டபிள். ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்னால் ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் மீன்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி பேஸ்டு சர்ச். ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப தேவையில்லை. இந்த அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி தான் இது ஒர்க் ஆகுது. சரி, இதில் என்னென்ன சீக்வன்சஸ் யூஸ் பண்ணால் போத் டிஎன்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன், அதாவது ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இதில் சர்ச் பண்ணலாம். ஓகேவா? இதை கண்டுபிடிச்சவங்க யார்? நெக்ஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து ஆல்ஷூன் அண்ட் லிப்மேன். நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆல்ஷூன் அண்ட் லிப்மேன். இந்த இயர் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 1990. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லோக்கல் எலிமெண்ட் பிளாஸ்ட் டூல். நான் குளோபல் அலைன்மெண்ட். குளோபல் அலைன்மெண்ட்டுக்கு எந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜிஜி சர்ச் டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் போத் குளோபல். இதில் ஜிஎல் சர்ச்னு ஒன்று இருக்குது. ஜின்றது இங்கே குளோபல், இங்கே எல்ன்றது லோக்கல். ஸோ ரெண்டுமே இதில் பண்ணோம் அப்படின்றது தான். ஓகேவா? வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ். எப்படி இது பண்ணுது? மெத்தட். ஸோ இது யாரை கண்டுபிடிச்சா? இதில் என்ன பண்ணலான்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். இதில் ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எம்எம்இஆர். ஓகே, HMMER. So HMMER stands for Hidden Markov Model. Hidden Markov Model. Hidden Markov Model. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுற சர்ச்ன்றனால ஹிடன் மார்க்கவ் மாடல்ன்றது மேத்தமெட்டிக்ஸில் வர்ற ஒரு கான்செப்ட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சர்ச் நடக்கிறதுனால ஹெச்எம்எம்இஆர், ஹம்மர்னு சொல்லுவாங்க. கால் இட் ஆஸ் ஹம்மர். ஓகே, ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் போத் குளோபல் அண்ட் லோக்கல். ரெண்டுமே ஒரே சாஃப்ட்வேரில் பண்ணும். சரியா? அண்ட் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஆல் போத் டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன் எல்லாமே பண்ணோம். இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா டர்பின் ஆர். ஓகே, இந்த இயர் 1998. இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. இது போதும். ஸோ குளோபல் அண்ட் லோக்கலுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அடுத்தது பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட். ஸோ பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கலாம்.
pairwise. எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு என்னென்னா ஸோ ஜே அலைனர் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இட் இஸ் ஜாவா பேஸ்ட், ஆக்சுவலி ஜாவா பேஸ்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ், அதனால தான் ஜே அலைனர்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸ்மித் வாட்டர்மேன் அல்காரிதம். இது வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி ஸ்கோரிங் மேட்ரிசஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது, அங்கே வரும்போது இது சொல்லுவேன். ஸ்மித் வாட்டர்மேன் அல்காரிதம், அதை பேஸ் பண்ணி இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன் எல்லாத்துலேயும் பண்ணலாம். அண்ட் ஸோ இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் பேர்வைஸ் அலைன்மெண்ட் தான், பட் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் லோக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு ஒன்லி. ஓகே, பேர்வைஸில் லோக்கலில் தான் பண்ணுது. சரியா? இது அது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா முஸ்தஃபா அப்படின்றது தான் கண்டுபிடிச்சது. முஸ்தஃபா இந்த இயர் 2005 கண்டுபிடிச்சார் ஜே அலைனர். ஓகே, அடுத்தது சரி மல்டிபிளில் ஒன்று பார்க்கலாம், ரொம்ப பார்க்க தேவையில்ல. இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ஓகே, இஃப் யூ ஜஸ்ட் கூகுள் இட், விக்கிபீடியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு ஒரு விக்கிபீடியா பேஜ் இருக்குது, அங்கே உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் த எக்ஸாம்பிள். சரியா? ஸோ மல்டிபிள் சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட்டில் இதே மாதிரி ஒரு இது பார்க்கலாம். ஸோ மல்டிபிள் எம்எஸ்சிக்கு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர். ஸோ டிசைஃபர், it is a normal English word. Deciphering means resolving, you are getting answer. Decipherன்ற வேர்டுக்கு அதான் மீனிங். ஸோ அது பேர்லேயே ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எந்த அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணினா ப்ரோக்ரெசிவ் இட்டரேட்டிவ் அலைன்மெண்ட், ப்ரோக்ரெசிவ் இட்டரேட்டிவ் அலைன்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது. ப்ரோக்ரெசிவ் மீன்ஸ் ஸோ ஒன்று ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஏ, ஜி, சிடி இப்படி இருக்குன்னா ப்ரோக்ரெசிவ். ஃபஸ்ட்டு ஏ பார்க்கணும், அதுக்கடுத்து ஜி, அதுக்கடுத்து சி, அதுக்கப்புறம் இதுதான் ப்ரோக்ரெசிவ். இட்டரேட்டிவ்னா ஏ பார்த்துட்டு ஜி வந்து இட்ஸ் கால்டு பூட் ஸ்டாப்பிங். இப்போ இது வந்து இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் ஜிடிசி ஜி இருக்குன்னா இது வந்து இங்கே பார்த்துட்டு இது வந்து இங்கே ஒரு திருப்பியும் வந்து எதாவது இருந்ததுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் வச்சு இதை அலைன் பண்ணணும். அடுத்தது இந்த ஏன்றது செகண்ட் பொசிஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும், அதை வச்சு அப்புறம் அலைன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்டு இட்டரேட்டிவ் சர்ச். ஓகே, இட்டரேஷன்ஸ் மீன்ஸ் ரிப்பீட்டட்னஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணுறது தான் வந்து டிசைஃபர் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதுலேயும் வந்து டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, ப்ரோட்டீன் எல்லாமே பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் குளோபல் அலைன்மெண்ட். குளோபல், ஓகே, மல்டிபிள் சீக்வன்ஸாக இருந்தாலும் குளோபல் அலைன்மெண்ட். என்டையர் இது பார்க்குது இல்லையா? ஸோ திஸ் கால்டு குளோபல் அலைன்மெண்ட். ஸோ திஸ் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை எரிக் ரைட். Eric Wright in the year 2009. Sorry, 2014. 2014 தான் கண்டுபிடிச்சது. So these are the list of sequence alignment programs that are being utilized in sequence alignment. Okay, so we have covered the topic sequence alignment as well as sequence alignment programs that are used in bioinformatics. Thank you.